जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि दलित बनाम हरिजन। तो गांधी कौन गांधी हरिजन मान साहय करते आंबेडकर दलित मान साहय करते। तो से भर कौन डिफरेन्सटा रही तो से देखा। तो देख पे गांधी मतरे हिंदू धर्म कौन मत अस्पृश्य शब्द मनुष्य जाति लागू कराए। तो गांधी मत कौन आम जो हिंदू धर्म रही है मैंने कौन से शब्द माने अस्पृश्य शब्द को आमर लागू कराए ना। जो अस्पृश्यता शब्दटा रही है आम हिंदू धर्म लागू कराए ना। भागवत गीतार कौन से एक चंडाल ब्राह्मण ठार नीच बोली कहुए। तो भागवत गीता आम चंडाल ब्राह्मण ठार नीच बोली कौटा मत लिखा जाए ना कहुए ना। मतरे अस्पृश्य दलित मान बाछ विचार हिंदू धर्म को क्रमशः धीरे धीरे निश्चित करता। जो अस्पृश्यता से दलित मान जो अस्पृश्यता रही है हिंदू धर्म को दिन ना दिन कौन से निश्चिन्न करदेव। एणु अस्पृश्य दलित मान परिस्थिति को बदल पड़ो। भारतीय मानक मनोभाव को परिवर्तन करने पड़ो। तो भारतीय मान जो मनोभाव रही है दलित मान प्रति तो सीटा आम कौन कमेवा पड़ो। सामाजिक स्तरीकरण विभाजन गुड़ी को पुनर्बार समीक्षा कराए। तो आम सामाजिक स्तरीकरण जो रही तार विभाजन गुण पुनर्बार समीक्षा करवा से आम कौन परिवर्तन करने पड़ो। से प्रति सामाजिक मनोभाव को समानता दिगरे प्रकाश करंतु। तो से प्रति जो सामाजिक मनोभाव रही है कौन समानता दिगरे आगे आम प्रकाश करने कहुई। देख पे दलित अस्पृश्यता निवारण पर गांधी वक्तव्य लोक चेतनार जागरण आनी यही अनुन्नत श्रेणी को केवल सांविधानिक आईनगत। तो जो दलित मान जो अस्पृश्यता निवारण था गांधी वक्तव्य लोक चेतनार से कौन गोटे जागरण आनी पे। तो जिते से एम प्रति जिते स्वर उत्तोलन करते गांधीजी जो लोक भर गोटे चेतना आनी अनुन्नत श्रेणी केवल सांविधानिक आईनगत कौन आईनगत नाला परिप्रेक्षी सीमित न रखी गांधी अनुन्नत श्रेणी को शिक्षा माध्यम सचेतन करने गुरुत्व देते। से केवल सांविधानिक आईनगत अनुसार एम आगू ना चाहूँगे से एम शिक्षा क्षेत्र में आगू ना से गुरुत्व देते। से विशेष करते से मुख्य स्रोत को आने पर्यटन ब्रिटिश मान राजनैतिक स्वतंत्रता आने कष्टकर हो पड़ो। से विशेष करते से मुख्य स्रोत को आने पर्यटन ब्रिटिश मान राजनैतिक स्वतंत्रता आने कष्टकर हो पड़ो। 1920 मसीह नागपुर अधिवेशन में गांधी असहयोग आंदोलन पूर्व समाजर दलित अस्पृश्यता गोष्ठी संपूर्ण योगदान गुरुत्व देते। तो गांधीजी कौन 1920 नागपुर अधिवेशन रु गांधी असहयोग आंदोलन पूर्व समाज दलित अस्पृश्यता गोष्ठी संपूर्ण योगदान से गुरुत्व देते। गांधी निर्देश कांग्रेस एक कार्यकारिता कमिटी गठन कराए समाजर निम्न स्तर दलित और अस्पृश्यता जाति उन्नति चेष्टा करने आगे आसिले। तो तार गांधीजी कौन कहते ना कांग्रेस गोटे कार्यकारिता गोटे कमिटी गठन करागला और समाज जो निम्न स्तर दलित जाति मानक से गोटे उन्नत से चेष्टा करने आगे आसी। 1924 मसीह कांग्रेस बेलग्राम अधिवेशन में गांधी दलित अस्पृश्य जातिर उन्नति प्रस्ताव गुरुत्व करते। तो 1924 मसीह कांग्रेस जो बेलग्राम अधिवेशन अच्छी से गांधी दलित और अस्पृश्य जातिर उन्नति से प्रस्ताव गृहीत करते। 1930 मसीह आईन अमान्य आंदोलन समय से पुनर्बार कांग्रेस कर्मी मान सूचाई स्वराज प्रक्रिया अनुन्नत वर्ग को अणदेखा कर से कौन करते पे 1930 मसीह आईन अमान्य आंदोलन समय से पुनर्बार कांग्रेस कर्मी मान सूचाई स्वराज प्रक्रिया अनुन्नत वर्ग को अणदेखा कर। तो जो आम स्वराज प्रक्रिया अच्छी से कौन अनुन्नत वर्ग को आम अणदेखा करना। यार फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार मनोभाव एवं प्रशासन में अनेक परिवर्तन होगा देखा मिलला मिली जिते ये देखागला। तो सरकार ब्रिटिश सरकार मनोभाव एवं प्रशासन किसी ना कि चेंजेस आसी। गांधी यदि हरिजन व अस्पृश्यता मान स्वतंत्र निर्वाचन मंडल अपेक्षा नथिले तथापि से हिंदू और हरिजन मध्य आसन संरक्षण ग्रहण करते। से आमर जो निर्वाचन मंडल सेमती किसी से देखी नथिले माने सपेक्ष नथिले किंतु से गण गोटे आसन संरक्षण से ग्रहण करते। यहाँ प्रथम 1931 भारत शासन आईन में 151टी आसन संरक्षित निर्वाचन आसन बोली रखागला। तो यहाँ 1931 मसीह भारत शासन आईन में माने 151टी शासन को संरक्षित निर्वाचन आसन बोली रखागला। जदि कांग्रेस अनेक नेता गांधी यह प्रकार बुझाणा विरोध करते। तो गांधी ये प्रकार बुझाणा को कांग्रेस अनेक नेता कौन करते ना विरोध करते। तथापि गांधी अस्पृश्य दलित समाज को हिंदू समाज मुख्य स्रोत सामिल करने
ବଦ୍ଧପରିକର ଥିଲେ। ତଥାପି ସେ କ'ଣ ନା ମାନେ କ'ଣ ପଛକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଆଉ ଦଳିତ ସମାଜକୁ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବା ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ 1932 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ଗଠନ କରି ଅନେକ ଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳିତ ସମାଜରେ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଲା। ସେ 1932 ମସିହାରେ କ'ଣ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ଗଠନ କରି ଅନେକ ଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳିତ ସମାଜରେ ଆର୍ଥିକ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ହରିଜନ ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରି ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖୁଥିଲେ ହରିଜନ ପତ୍ରିକା। ସେଠାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଳିତ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ପ୍ରତି ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ। ସହରକୁ ଛାଡ଼ି ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବାଛି ନେବା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସହରକୁ ଛାଡ଼ି ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ବାଛି ନେବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବୁବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଲାଗିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କାମକୁ। ସରକାରଙ୍କର ଭୟ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ସୂତାକଟା ହରିଜନ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚେତାଇବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ ଡରିଗଲେ ଯେ କ'ଣ ସେ ସୂତାକଟା ଏବଂ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗ୍ରାମ ବୁଲିବେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାଇବାକୁ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଖିଳ ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପ ସମିତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ନିଖିଳ ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପ ସମିତିରୁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚାଳିତ ଥିଲା ବା ଅଟୋମେଟେଡ଼ ସେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା। 1934 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବୈଷମ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ। ତ 1934 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଟା ବୈଷମ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶକାରୀମାନେ ସେ ହରିଜନ ବା ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମୀମାନେ ସେ ହରିଜନ ବା ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। 1940 ମସିହାରେ ସେ ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ହରିଜନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ 1940 ମସିହାରେ ସେ ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସେ ହରିଜନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ପୁରା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସେ ସରକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କିମ୍ବା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସେବାକୁ ସେ ନିଜର ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ସେ ଦେଶର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ବା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମନ ବଳେଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସେବାକୁ ନିଜର ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ମାନିନେଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଉଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ସେଇ ଦଳିତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବା ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦଳିତ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବା ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଥିଲା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଗଲା ପରେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେ କହିଲେ ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଯିବ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ତାହେଲେ ଆରାମସେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହରିଜନମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ନାମରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୌଳିକତା ସହିତ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ବିଭାଜନ ହେବ। ଯଦି ସେ କହିଲେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ସେମାନେ ଯଦି ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ପ୍ରାୟ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଏପରି ସବର୍ଣ୍ଣମାନେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲଗାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ବା ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ତୁମେ ଦେଉଛ ବୋଲି ସେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ନା ଆମର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ। 1933-34 ମସିହାରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନମାନେ ଯଥା ନାଗପୁର, ଅମରାବତୀ, ଆକୋଲା, ଗୁରୁବାୟୁର, ବେଲଙ୍ଗା, ପୁରୀ, ପୁନା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବନାରସ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇତ୍ୟାଦିଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ସେ ଲଗାଇଥିଲେ। ତମେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛ, ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଯେଉଁ ବିଭାଜନଟା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ଦଳିତ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ମାପକାଠିରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଭାବୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଦଳିତ ନେତା ଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକର ସାହେବ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମ୍ବେଦକର ସାହେବ। ତ ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦଳିତ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ମାପକାଠିରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାଟା ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟକର କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକର ସାହେବ। ଗାନ୍ଧୀ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ ବୋଲି କେବଳ କହୁନଥିଲେ, ବରଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମ୍ବେଦକର କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ବା ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପନ୍ଥାର ଅଜନ୍ମ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପନ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କିଏ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ।
ନିଜର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ଜାତିଭେଦର ଉଚ୍ଛେଦ ନ ଘଟିଲେ ଦଳିତମାନେ କୌଣସି ଦିନ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାତି ଭେଦ ଯଦି ଉଚ୍ଛେଦରେ ନ ହେଲା ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମାନ ଅଧିକାରଟା ପାଇବାର ସେମାନେ ଆଉ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ? ଦଳିତମାନେ ବା ହରିଜନମାନେ। ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହରିଜନ ସେବାକୁ ନବଜୀବନ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାଟା ରହିଛି ବା ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବଟା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ହରିଜନ ସେବାକୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ବ୍ରତ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଭୟର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନଟା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବର ସମାପ୍ତ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଦଳିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତ ଜାତିଆଣ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବା ଦଳିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାମାଜିକ ସମାନତାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇତିହାସରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାମାଜିକ ସମାନତାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଯଦି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ମହମ୍ମଦର ଏକ ଅନିଷ୍ଟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଯଦି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ତ ଏଇଟା ମହମ୍ମଦର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନିଷ୍ଟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ବ୍ରତୀ ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ସେବା କରିବେ ଓ ଏହା ଏକ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝାଇଲା ପରେ ମନେ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଶୂଦ୍ରମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଅଥବା ସେମାନେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରତିପାଦନ ଏକ କୌତୂହଳର ବିଷୟ ଅଟେ। ତ ସେମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିପାଦନଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌତୂହଳ ବିଷୟ ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ସମର୍ଥକମାନେ ସେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ରମାନେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଶୂଦ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ କେତେକ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଯାଇ କୌଣସି ଲେଖାପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ କରିପାରୁଥିବା ହେତୁ ତାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ସେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କିଛି ସେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ତାର ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। ସେପରି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଥିବାରୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ତ ତାଙ୍କୁ ତ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ତ ତାକୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଥିରୁ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଯେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବେ ଓ ଅନ୍ୟ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ତାର ରକ୍ଷାକାରୀ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ରକ୍ଷାକାରୀ ଏମାନେ କ'ଣ ହିଁ ରହିବେ, ସେମାନେ ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବେ ବା ମାନେ ଦଳିତ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ସରଳ ମହନୀୟ ଓ ବେଶ କୌତୂହଳ ଜଣାପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ବି ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥାଏ ତେବେ ମୋ ମତରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରତାରଣାତ୍ମକ ଅଟେ। ଯଦି ବି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭାବି ନେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋ ମତରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଖରାପ ଭାବନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଟେ, ମାନେ ଗୋଟେ ତାକୁ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନେଇଯାଇଛି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସକ୍ଷମ ସୈନିକ ହେବା ପରେ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେବେ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଯଦି ଏମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ସକ୍ଷମ ସୈନିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯଦି ନ ହୋଇପାରିଲେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ। ଏପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଥିରୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା କଲେ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ରହୁଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ନ କଲେ, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ନ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଏପରି ଏହି ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଦତଳିତ କରି ରଖିବାକୁ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯିବ। ସେ ନିଜ କ'ଣ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ, ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଦତଳିତ କରି ରଖିଲେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତାର ସୁଯୋଗ ନେଲେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କିଏ ରଖିବ। ଯଦି ଏମାନେ ତ ମୂର୍ଖ, ଏମାନେ ତ ଅଜ୍ଞତା, ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ସେ ଲାଭ ଉଠାଇବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷାଟା ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ସେହିପରି ବୈଶ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରମାନେ ଅପହରଣ କରିବେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା କିପରି ରକ୍ଷା ହେବ। ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା
ଆବଶ୍ୟକ ଭାବି ମନେ ହୁଏ। ତ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏପରି ଏହି ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଏମିତି ଆମେ କରିପାରିବା, ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯଦି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।